皆さんこんにちは。こんにちは。今私たちはオランダのアムステルダムにいるんですが、今日はこれからですね、フランスのノルマンディー地方にあるモン・サン・ミッシェルに向かいます。過去3年ぐらいでね、パリには8回ほど行っているんですが、まだ実はモン・サン・ミッシェルに行ったことがなくて、というのもですね、以前天候不良だったりレンタカーをしようとして国際運転免許証を持っていたんですが、アメリカの運転免許証を忘れたりとね、トラブル続きで結局行けずじまいになっていて、今日はね3度目の正直でこれからモン・サン・ミッシェルに向かうわけですが、当初ねパリから300キロぐらい離れたモン・サン・ミッシェルに日帰りをしようとしていたんですけど、せっかく行くんだったらね、満潮時の海に浮かぶモン・サン・ミッシェルを見てみたくて、今回はね一泊することにしました。Yeah, I'm really looking forward to seeing some of the countryside of France and tasting some Normandy foods that I've heard so much about. And also, of course, Mont Saint-Michel. It's been in our plans to see it for a long time, so I feel like we're finally making it happen. お願いします。Hopefully everything is smooth. Yeah, so far so good. アムステルダムからモン・サン・ミッシェルの最寄りの空港、レンヌ空港に向かいます。先ほどレンヌの空港に到着して、今ですねモン・サン・ミッシェルに向かっています。レンヌの空港からねモン・サン・ミッシェルまでは約車で1時間ということで、今日はサンセットもモン・サン・ミッシェルで見れたらいいかなと思っています。どうですか？ Well, we landed right during rush hour traffic, so it's a little crazy right now, but it seems pretty much the same as driving in the United States, except for everything's in French. But it's the correct side of the car for me. 確かにそうよね。アメリカはね左ハンドルなのでフランスと一緒で、その辺はちょっと、運転しやすいかなと思います。とりあえずね無事モン・サン・ミッシェルの方に着けばいいかなっていうところですね。じゃあデビッド先生、安全運転でお願いします。I'll do my best. 頑張ります。レンヌ市内を抜けるとブルターニュ地方ののどかな田園風景、そして牛や羊がいる牧草地や農村風景が広がります。レンヌから移動すること1時間半、ついにモン・サン・ミッシェルが見えてきました。突如として海上に浮かぶモン・サン・ミッシェルの全景が見え始め、高揚感でいっぱいです。
一番モン・サン・ミッシェルに近いホテルに今夜ステイするんですけど、お部屋最高だね。バルコニーから普通にモン・サン・ミッシェルが見えるよね。Yeah, this is the full Mont Saint Michel experience. うん。 First thing is take a walk to the perfect viewpoint ね。and get some pictures. うん。 This is beautiful. What い a や nice day 最 too. 高。 Yeah, it seems pretty chill. There's not many people even walking around, or I don't know. I haven't seen many buses go by yet. うん、もうさすがに帰ったんじゃないかな。 It's so peaceful here. やばい。ね。Especially like we came from Amsterdam. 都会からやってきたのでね、この静けさがもう本当に贅沢、ラグジュアリーだよね。Yeah. This nature. Feels like a retreat. Yes. I'll show you our view right now. うん。 One, two, three. Oh! You seem like you live here, Dave. Keep the sheep in here. ああ。もうまださ、その島の中に行ってないからあれなんですけど、もしチャンスがあるんだったら、モン・サン・ミッシェルに行かれる方は一泊してほしいよね。Stay a night. It's totally worth it. Yeah. Stay at night if Hmm. you can. Just like when we did at Versailles. We stayed a Hmm. night there, and ベルサイユ宮殿楽しかったよね。It was fun. that was a full Hmm. experience. It felt like a royal stay. うん。 And also when we stayed a night in Giza to wake up to see the pyramids. そうね。First thing in the morning. That was great. てかさ、びっくりするぐらいノーバディなんだよね。誰もいない。こんな贅沢ある？うわー。 Could you imagine the pilgrims that would come, the pilgrimage of the people to go to this monument そうよ for ね。 hundreds of years now? This is the same view that they would see. そうだよね。すごいドライシーズンなのかな。ウォーターがないですね。 There's no water here. Probably have to come in the wet season. なんかちょっと水も見たいじゃない。せっかくだったらね。そうね。水がないとちょっとまた違うよね。まあでも。Oh, I see some sheep out there. Really? Pretty far though. Oh, you Can't get have, to you have a good eyesight. 全然見えないわ私。目悪くて。結構歩いたけどね。まあでもこのさ風が気持ちいいよね。I love this breeze. It feels nice. ノルマンディいいね。まだ It's been like few hours だけど、でも空港もちっちゃくてさ、The airport was so small. Everything is so smooth. Yeah, that was easy. いいですね。モン・サン・ミッシェルが美しすぎて、なんと私たちはディナーの時間も逃しました。 Oops. モン・サン・ミッシェルが美しすぎてディナーを食べ損ねた。こういう人いるのかな。 We're a little distracted. まあでも
さ1食ぐらい食べなくても死なないでしょ。We're not gonna die, just skip a meal. No, but we'll find some snacks somewhere. 何かあるよね。でなんかまだね水が今満潮に近づいているんですけど、満潮にはなってないから浮いたモン・サン・ミッシェルは見えないんですよね。Yeah, we saved that for tomorrow. Hopefully the tide's high enough. しかしお腹空いたね。Yeah, scarata. 疲れたしお腹空いたよ。Alright, we're gonna keep walking. 食べ物が何かありますように。Look how far we've walked. And look how far we have to go. でも建物見えてるくない？ Almost there. Yeah. ステイしているホテルにお願いして食べ物を作ってもらうことになりました。でモン・サン・ミッシェルが目の前にある。もうほんと最高だね。多分 It's just us but like easily miss the dinner time. It's too pretty. That's so nice of them to make an exception for us. I appreciate it. ありがとうございますホテル。じゃあ乾杯。 Cheers, kampai. 歩いた後のさ After the long walk Hiking wine. シャルドネが最高に美味しいわ。So refreshing. 今夜はですねせっかくなのでモン・サン・ミッシェルの名物プレサレをいただきたいと思います。プレサレっていうのはね、羊のお肉かな。この辺のモン・サン・ミッシェルのね周辺の名物料理だそうで、羊のお肉なんですけど、もともとこのモン・サン・ミシェルの周辺って引き潮満ち潮干満の関係で草がねもともと塩分を含んでいるそうで、それをね食べて育った子羊たちっていうのはもともとお肉自体がね塩味を含んでいるそうなんです。ということですごくね旨味があるというお肉をいただきたいと思います。そうだからねあんまり塩っ気をね使わずにお料理されるそうですよ。とても楽しみです。いただきます。全然臭みもなくて癖もなくてとても食べやすい。美味しい。でなんか一気にファンになりました。プレサレとっても美味しい。 My turn to try pré salad. Pré salad in French. Means pre-salt. Pre-salt. No, you're right. いただきます。It's good. Not salty, but really well seasoned. I like it. It's like Organic. organic kind of farm food, but it's really, really well balanced, especially with the potatoes and the pesto and little edamame. It's really good. What's your view? I mean, this view. I'm getting dessert and the main course at the same time. So sweet. せっかくなのでもう一品目はね本日のお魚とリゾットをオーダーしてみました。いただきます。こっちもね味付けがすごく優しいです。このレストランすごくおすすめです。もちろんビューもいいんだけど味付けがすごい美味しいよね。明日の朝ごはんもここでブレックファストするんですけどとても楽しみですね。My turn to try the cod. Oh, that's yummy. Really smooth and well balanced as well. What are those little beans? Do you know? It's a risotto. Oh,
Looks like natto. Do you like natto? はい。いや絶対嘘やな嘘つきがおるぞここにIt's good for you, right? おはようございまおす。はようございます。先ほどねホテルで朝ごはんを食べて、今からねモン・サン・ミッシェルの島の方に行きたいと思います。We slept well. Yeah, that was great. Very comfortable room. うん。 And then a nice way to wake up. And then we found out we walked 10 miles yesterday. 15キロぐらい歩いてましたね。お、バスが来た。やば、行きましょう。てかそことかめっちゃスペースあるけどな。They just don't scooch. やばい、朝8時半ですよ。うん、朝8時半。8:30。Prochaine arrêt, Mont-Saint-Michel. ついに来た。やばい、すごいね。やっぱりね、近くまで来るとすっごい迫力があります。しかもこのお天気、もう最高。ちょっと寒いんだけど、そうなんかね、昨日満潮になるかなと思って待ってたんですけど、ならなかったね。今から多分10時ぐらい、朝9時10時ってなっていくと、パリの方からのね観光ツアーバスがやってくると思うから、やってくる前に私たちは今からね島内に行ってみましょう。わー、すごーい。モン・サン・ミッシェルはフランス西海岸のノルマンディー地方とブルターニュ地方のちょうど境目に位置するサンマロ湾に浮かぶ小島の上に立っています。モン・サン・ミッシェルとはキリスト教の中で偉大な天使の一人である大天使ミカエルの山という意味なんだそうです。今モン・サン・ミッシェルの島内に入ってきました。こちらがなんかトイレらしいよ入ってすぐにトイレがあると助かりますね。さてどんどん行きましょう。早速見えてくるのがアネット・プラールさんのオムレツのお店ですね。さすがにちょっと朝早くてやってないかな。ただなんかメニューをね見てほしいんだけど、ここのオムレツのメニューがすごいっていうことは有名ですねだってさ62ユーロだって。62 euros。 I'm glad we just ate でしかも閉まってるしね。いやなんか中世の街並みって感じですよね、モン・サン・ミッシェル。なんか多分まだ朝が早くて全然空いていないっていう感じ。モン・サン・ミッシェルって今も島に住んでいる方々がいらっしゃるんですけど、島民がね、30人かなに対して年間この島を訪れる人々が300万人だそうです。いやちょっと来てるね。なんか登ってるって感じがしますね。わあすごい。なんかさ本当映画みたいだよね、ムービーセット。ただ朝が早すぎて All the stores are closed. Souvenir shops,
cafes. We got a little bar here too. Get a beer on our way down. おおもうビールのことを考えている先生ですね。さて先ほどのねグランリューっていうメインストリートかなを通り過ぎてちょっと今息が上がってるんだけど、その理由がねここに見える階段、この階段を登っていくと上の修道院に行けるんですけど、この階段がね350段350 stairs あるそうなので、ちょっとねぼちぼち頑張って登って上を目指そうと思います。そう昨日15キロぐらいさモン・サン・ミッシェルの周りのフィールドを歩いてさ、今日はさ朝からさ350段の階段だから結構モン・サン・ミッシェルってねいい運動になるよね。Good exercise うわ見て見て見て、朝さ8時半 8:30 a.m. もうこんなに人いるよ。そう結構ねチケット持ってなかったら並ぶらしいんだけど、一応私たちは We bought ticket in advance、見て、Here we go. Okay. こんにちは。はい、今チケットオフィスでチケットスキャンして中に入ってきました。すごいね。これを見るとさ、やっぱりモン・サン・ミッシェルが岩山でできてるっていうのが分かりますよね。The leftover すごいね。お、修道院内トイレありますね。だからそんなになんかトイレの心配をしなくていいかも、モン・サン・ミッシェル。こちらの南側のテラスでは、左手にねノルマンディー、そして右手にブルターニュのパノラマビューが楽しめます。ここさ見下ろしたらめっちゃ怖いんだけど。結構怖くない？標高80メートルにある修道院の建物の頂点には黄金のミカエルがブルターニュ地方の人々をいつも見守っています。見てください、サンマロ湾が広がってます。モン・サン・ミッシェルっていうのはね世界遺産に登録されているんですが、単独ではなくモン・サン・ミッシェルを囲むサンマロ湾とともに世界遺産登録されています。I was learning that during the 100-Year War, France was able to hold this as a fort because it was so easy to defend. このウォーターのタイのね、リレーションもあるし、And the height of it, they could defend all the way around it. ここは本当に perfect spot, right? Because you can see the 360 degree. Yeah, see people coming trying to take it. True. しかしね、今日は本当風もなくてね、すっごい観光日和、モン・サン・ミッシェルの。So peaceful, like less wind. Yeah. I saw some video, like they get so much. ちょっと待って。なんだこれ？うんこ？Maybe.
多分ジャケットもいってるわ。 Oh, you put your hand on that. はい、こうやってね床を見てみるとこの辺にところどころにね石畳に数字が振ってあるんですね。以前ルーブル美術館でもお話ししたことがあると思うんですが、当時ね職人さんたちっていうのは歩合制だったそうでこうやってね自分が働いた石に数字とかねサインを記載してお給料が支払われていたそうです。11世紀に作られた教会内は高い天井にステンドガラスから差し込む光がとても神秘的です。モン・サン・ミッシェルの模型を見ていると岩山の上に建てられた修道院だということがよくわかります。教会を抜けると13世紀に建てられた回廊が現れます。こちらの回廊はですね修道士さんたちの瞑想の場だったそうです。こちらの美しい回廊を抜けると修道士たちの食堂だった場所があります。なんかとてもステンドグラスがね美しい光が入る素敵な場所ですね。ここで修道士の方々がお祈りの合間にねお食事をしていたそうです。今ね私たちがいたのが修道士の方々のお食事をとるスペースなんですけど、階段を下って次にあるのが、王族貴族の方々のお食事をとるお部屋だそうです。ここにもねなんか綺麗なトイレがありますよ。モン・サン・ミッシェルってすっごいトイレがたくさんあって親切だなと思います。こちらが先ほどね私たちが修道士の方々の食堂があった真下になるんですけど、王族貴族の方々が、モン・サン・ミッシェルを訪れた時にねここでお祈りの合間にお食事をされていたそうです。そうモン・サン・ミッシェルって3階構造になってるんだけど、やっぱりね天に近づくにつれてその修道士の方々が一番高いところでお祈りをしお食事をし、そしてその2階レベルでは、王族貴族の方々がお祈りをしてお食事をする。でここの食堂の真下にあるのが一般の方々の食堂と礼拝堂があるらしいんですけど、やはりもうその時代からねこう身分制みたいなのをはっきりと感じる作りになっていますね。
か一般の方々のねお祈りルームとかの階になっていくとどんどん窓が減ってって暗くなっていくのね。モン・サン・ミッシェルは長い間ね修道院として使われていましたが、フランス革命時にはね牢獄として使われました。その間ね、700人ぐらいの囚人がここで暮らしていたそうです。そしてちょっとこちら来てください。この大車輪はですね当時囚人たちがねここに6人ぐらい入ってハムスターのように走って回してね下から物資を受け取っていたそうです。モン・サン・ミッシェルってさこのアップダウンすごくないですか？こう登って下ってそして結構広いのね。なんか so many rooms。 そうよね。Been here before? I don't think so.「出口が螺旋階段」。すごいね。結構長いよね。長い。お、フィニッシュかな。How would you stay warm here in the winter? いや、めっちゃコールドやったと思う。 When they didn't really even have clothes then. うん。 They had like sandals and a robe. こういう感じ？あ、はい、出てきました。今でこそ自動車が通れるね陸地とつながる橋が作られているモン・サン・ミッシェルですが、当時の巡礼者たちっていうのはこの干潟をね歩くことでしかモン・サン・ミッシェルに行くという手段はありませんでした。そのため干潟が現れる時にしか渡ることのできなかった巡礼者たち。潮が満ち猛烈な速さで押し寄せる海水が多くの巡礼者たちを飲み込み、その命を奪ったと言われています。中世の人々にとってモン・サン・ミッシェルへの道っていうのはね、まさに命がけの巡礼だったんです。今ですね、モン・サン・ミッシェルの島の方に行ってきて、約3時間ぐらいかな、島で過ごしてきました。もうすごくね本当に来てよかったです。ブログのオープニングでもお話しした通り、なんか天候不良とかねいろいろあって本当なかなか行けずじまいになっていて、今回ね実際にモン・サン・ミッシェルに行くことができて、もう本当に良かったです。風もなくてねすごく観光しやすいお天気で、もう本当にラッキーでした。I feel like we've joined
the tradition of hundreds of years of pilgrimage to get here and experience such an amazing monument and an icon to French history and world history. Very appreciative. It was beautiful. Just the experience of walking all the way through. It was easy flow. Very organized. Yeah, very organized. And get here early, like we did, even earlier if you can, because we saw hundreds of tour groups coming through. I feel like it's gonna beもうパリからねやってくる方々もいらっしゃると思うので、もっともっと増えると思いますよこれから。やはりね一泊する醍醐味っていうのはモン・サン・ミッシェルってねその潮の満ち引きでその水のウォーターレベルも変わってくるんですけど、やっぱりこのサンライト日の当たり具合がね早朝日中夕方夜ってまたねすごくモン・サン・ミッシェルを美しくするので、なんかぜひねその辺も楽しんでいただけたらと思うので、最低1泊2泊はしてもいいのかもしれないね。 2 nights would be great. There's so much nature hiking to see, and then every morning waking up here was a great experience. Yeah, and the restaurant here too. It's so good. I wish we could try more than one restaurant. So happy we got to experience it together Yes. and share it with you guys. ということでですね、せっかくレンタカーをしたのでこれからねもっとノルマンディー地方をロードトリップしようと思っているので、このままね引き続き私たちのノルマンディーのロードトリップもご視聴いただければと思います。それでは皆さんここまで私たちのモン・サン・ミッシェル Vlog にお付き合いいただきありがとうございます。Thank you for watching, everyone. If you like the video, please hit the like button and subscribe. よろしくお願いします。それでは皆さん良い一日をお過ごしください。バイバイ。Bye.